ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਸ ਸੰਡੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो बचपन तो लेके सुनते आ रहे हैं ना कि एतवार क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को आंसर भी पता होएगा, पर मैं उन्होंने आंसर खोजन की कोशिश की। सब तो पहले तो मैं अपने लिए जो भी सारी स्टडी की मैं अपने लिए की है, क्योंकि मैंने उन्होंने आंसर चाहिए सी कि इदा की किहड़ी चीज है ना। क्योंकि गुरु साहब की इन्नी स्टडी सी, इन्ना उन्होंने रिसर्च सी कि कुछ ना कुछ पिछे लॉजिक जरूर होंगे, हर चीज च लॉजिक जरूर होंगे। तो इत्थे भी एक लॉजिक मैनू जितों तक समझ आया तो मैं वो साझा करने की कोशिश कर रही हूँ। होप एवरीवन लाइक्स इट और समझेंगे। सूरज एतवार रिप्रेजेंट कर रहा सूर्य का दिन, सूरज नू इंपॉर्टेंस दी जाती है। छुट्टी असी हुण करना मतलब सब लोग छुट्टी करते हैं उस दिन, है ना। सूरज की है, सूरज सृष्टि का सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ मैगनेटिक पावर कहते हैं, या ये मैं बाणी च पढ़िया तो की कहते कि कशिश नूं असी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, इत्थे असी मैगनेटिक पावर कह सकते हैं कि सूरज की इत्थे कोई किसी दे नाल तारां च नहीं बंधिया होया, फिर भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ते ये सब मूव कर रहा अराउंड सन। अगर मरकरी है तो मरकरी एक डिस्टेंस ते मूव कर रहा है, और वीनस है एक डिस्टेंस से मूव कर रहा है, अर्थ एक डिस्टेंस से मूव कर रहा है। तो तुसीं देखो कि जिहड़ा एक सर्कल उन्होंने बनाया होया उस सर्कल तो इधर उधर नहीं जाते। तो यह एक जिहड़ा सृष्टि का नियम है, सृष्टि हमेशा नियमां ते चलती है, लोग हैं जो नियम तोड़ते हैं। सृष्टि ने एक नियम बना के रखा हुआ है, उस हिसाब नाल सूरज के आसपास सारे जने एक सर्कल च चक्कर काट रहे हैं और वो अपने पथ नूं नहीं छड्डदे, वो अपने जिहड़ा उन्हां दा सर्कल है उन्होंने नहीं छड्डदे। जदों भी कुछ छड्डण दी कोशिश करदा या कोई एक्सीडेंट हुंदा तो देखो कितनी तबाही हुंदी है ना। तो इसलिए सूर्य नूं इन्नी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और दूसरा है कि जिन्ने भी सारे प्लैनेट्स हैं वो सूरज की रोशनी दे नाल चमकदे आ, उन्हां दे जिहड़ा उन्हां दी कोई अपना लस्टर नहीं है। सूरज है या जिन्ने भी चंद्रमा है या जिन्ने भी सारे प्लैनेट, वो सूरज की जो रोशनी जाती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ। इत्थे यही चीज़ां सब मैटर कर दियां। और सूर्य जो है कि सूर्य जिथे हैगा उथे बाकी होर कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। इंसानां च ये चीज देखी असी हर जगह ये चीज स्टडी की हुई है। यह सारा डिपेंड करता इंसाना ते किदा डिपेंड करता कि उस टाइम पे जदों साडा बर्थ होया तो मेरा है अर्थ है, अर्थ एलिमेंट है, अर्थ दे ऊपर मैं उस टाइम जिस टाइम पैदा होया तो उस टाइम सूरज तो पृथ्वी कितनी दूर सी, केड़ी जगह ते सी, ऑर्बिट केड़ी जगह ते सी उस टाइम
ਸਵੇਰ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ, ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾਂ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ 6, 6:30, 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਤੂਆਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭੋਗ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ 12 ਵਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ और उस टाइम की इंपॉर्टेंस इसलिए देती है कि 12 बज की इंपॉर्टेंस इस टाइम है क्योंकि सूर्य अपने पीक पे हुंदा उस टाइम और उस तो बाद उसदी सेटिंग शुरू हो जाती है, उस तो बाद ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਡੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है। तो इस टाइम सूरज बिल्कुल पीक ते हुंदा है, सब तो ज्यादा पावर हुंदी है और उस तो बाद वो सेटिंग ओदी शुरू हो जाती है। तो तुसी देखोगे कि जिन्ने भी साडे मर्ग दे पाठ हुंदे आ, भोग असी जरे पांदे आ है ना मर्ग दे, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਆ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਰਿਚੁਅਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ 12 ਵਜ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਫੂਲ ਪੀਪਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਿਤੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛਿਪਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਗੇ ਕਿ ਬਰਾਤ ਆਏਗੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ
है ना 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਚ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो पार्टी ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ should be like that. सो आई थिंक मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी अच्छी लगी होएगी, अच्छी लगी इसे शेयर करना। कोई कुछ क्वेश्चन होए तो मैं जरूर पूछना, मैं अपना आईडी और फोन नंबर दे रही हैं। अगला अपन टॉपिक डिस्कस करांगे कि बाबा जी ने ब्लैक और ब्लू दस्तार किन्ना सर्कमस्टांसिस च बनने लई दित्ती सी। नॉर्मल फिनोमिना नहीं सी, एक कोई सर्टन ਸੀਗੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਔਰ ਜੋ ਬਲੂ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਚ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਅਪ ਦੈਟ। ਕੀਪ ਔਨ ਵਾਚਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।